Hello all, welcome to Clark Technologies. So as we informed earlier through our community post, this is our new course which is absolutely free. In this course, we are going to discuss about AWS solution architect topics, concepts, everything from scratch, from basic onwards, and everything we are going to do in a practical way. And along with this, we are going to discuss AWS and MuleSoft. In MuleSoft, we have AWS connectors. In few projects, we have a requirement to integrate with these AWS connectors in our MuleSoft projects also. So we are going to cover everything in this course. So, and why I have given this introduction in English means all the practical examples and all the conceptual examples, I will discuss everything in both English and Telugu wherever required. ఓకే సో ఇది మన న్యూ కోర్స్ అండి మన ఛానల్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్సు ఏడబ్ల్యూఎస్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇన్ డెప్త్ డిస్కస్ చేస్తాం ఈ కోర్సులో. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ వైజ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో రెండు విధాలుగా చెప్తాను. సో ఇంగ్లీష్ స్టూడెంట్స్కి కానీ తెలుగు స్టూడెంట్స్కి కానీ అందరికీ ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కాన్సెప్ట్స్తో పాటుగా మనం అడిషనల్గా ఏం చేస్తాం దీంట్లో అంటే AWS plus MuleSoft. Whenever you see this slide, ఈ thumbnail ఎక్కడైతే మీకు కనిపిస్తుందో మన వీడియోస్లో దీంట్లో MuleSoft ఇంటిగ్రేషన్లో AWS ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్ MuleSoft దానికి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని ఈ thumbnailsతో వస్తాయి మీకు. సో మనకి MuleSoft ప్రాజెక్ట్స్లో AWS ఇంటిగ్రేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఉంటున్నాయి. ఈ మధ్య చాలా ప్రాజెక్ట్స్లో ఉంటున్నాయి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్. సో AWSని MuleSoftలో ఎలాగా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి? AWS హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. EC2 services, S3 storage services, SES, SQS. So we have a lot of services in AWS. For each and every service, we have a connector in dedicated connector in MuleSoft. So it is quite useful, which I think in this way, like this is very useful for MuleSoft developers as well as AWS solution architect aspirants. Okay, so whoever want to learn only AWS, then you can refer to these thumbnails, the videos which I will post in the future. Whenever you see these kind of thumbnails, these videos will discuss about specific to AWS. But whenever you see this kind of thumbnail, AWS plus MuleSoft, here we are going to discuss about MuleSoft integration along with AWS. Okay, all the AWS connectors integration, everything, how we are going to use in MuleSoft, then you can find in the videos which are having these kind of thumbnails. So this is the introduction which I would like to show you, like how you can navigate to our course and our playlists and all. Also by using the title also you can find AWS solution architect kind of. If you find this kind of title in our video, this is specific to AWS concept. Whenever you see AWS plus MuleSoft in the title of the video, then also you will get some understanding of, like, this video will discuss about both AWS and MuleSoft and integration between them. Right, I hope you are clear about how to use our playlist, how to use our videos of this particular course. Now I will tell you our first video of this course. We will be covering all the basic topics in detail in both Telugu and English languages. ఓకే, సో ఈ వీడియోస్ ఎలా చూడాలి, మన ప్లేలిస్ట్లో ఎలా అనేది మీకు అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్లైడ్ ఉంటే అది AWS స్పెసిఫిక్, అండ్ టైటిల్ మీకు AWS సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అని ఉంటుంది యూట్యూబ్ టైటిల్, వీడియో టైటిల్. దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ టైటిల్తో ఉండేది ఓన్లీ AWS డిస్కస్ చేసేది. AWS ప్లస్ MuleSoft అనే టైటిల్తో మీకు కనిపించిన ఈ స్లైడ్తో మీకు కనిపించిన ఈ స్లైడ్తో అది MuleSoft AWS ఇంటిగ్రేషన్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ అని. సో జస్ట్ మీకు ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం ఇలా చెప్తున్నాను. సో ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ వీడియోలో మనం డైరెక్ట్గా AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేసి AWSలో సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకోవడం అలా చేస్తే ఎవరికి అర్థం కాదు, న్యూ కమర్స్కి. సో అందుకని ఫస్ట్ అసలు ఇంట్రడక్షన్, అసలు AWS అనేది ఏంటి, ఎందుకు వచ్చింది పిక్చర్లోకి, దానికి ముందు బేసిక్స్ ఏంటి, ఈ సర్వర్ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్ ఏంటి. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ గురించి మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఒక వీడియో తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అది మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటారు చాలామంది, లేదంటే మీరు అది కూడా చూడండి, ఆ లింక్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. బట్ ఐ విల్ కవర్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. అగైన్ ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, క్లౌడ్ సర్వర్, ఎవ్రీథింగ్ హియర్ in this video. Okay, so first you need to understand what is the server, what is the cloud, what is the data center, virtualization, what is region, what is availability zone, and what about the models. All these things you need to, at least you should have some idea. మీకు వాట్ ఈజ్ వాట్ అనే ఐడియా ఉంటే కూడా
సరిపోతుంది బిఫోర్ మనం ఆ కోర్స్ స్టార్ట్ చేసే ముందు. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేసే ఆ సర్వీస్ అనేది ఎలా యూస్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఆ టాపిక్స్లోకి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, మీకు ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం కాకపోతే అంత క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి అసలు అసలు ఫాల్ట్ టోలరెన్స్ అంటే ఏంటి, హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటి అని బేసిక్ ఐడియా, ఒక 1 లైన్ అండర్స్టాండింగ్ అయినా మీకు ఉంటే బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ద కోర్స్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ మోర్ బెటర్. ఓకే, అందుకని నేను ముందు ఇది కవర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, so let's get started. So let's assume that, okay, I have actually captured a couple of diagrams. I'll explain by using that. Okay, so before we discuss server, cloud and all, let's assume that we have an application. Yeah, let's see. So we have an application, we have built an application. Application means you can assume it like Gmail application or WhatsApp application or Instagram, like that. Let's say you have built some WhatsApp application. Okay, so through WhatsApp nowadays we are discussing or we are chatting or we are communicating all over the world, right? So let's assume that we are building that WhatsApp application. WhatsApp is not there till now. అసలు వాట్సాప్ అనే అప్లికేషన్ లేదు, మనమే అది ఫస్ట్ నుంచి బిల్డ్ చేస్తున్నామని అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో అది మీరు బిల్డ్ చేశారు ఎక్కడ, మన ఓన్ ల్యాప్టాప్లో మనం బిల్డ్ చేస్తాం. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఇన్ అవర్ ప్రైవేట్ పర్సనల్ ల్యాప్టాప్. So whenever you deploy your application inside your laptop, inside your server which is there in your laptop configuration, that is only useful, I mean that is only used by you only. I mean you only use that application. No other person in the world or no other person in your house itself, they cannot use that application until unless they are going to use your laptop. ఓకే, ఈ అప్లికేషన్ అనేది మీ ల్యాప్టాప్లో ఉన్న లోకల్ సర్వర్లో మీరు డిప్లాయ్ చేశారు అంటే అది మీకు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది, మీకు మాత్రమే యాక్సెస్ అవుతుంది. సో ఏదన్నా ఒకటి మనం ఒక అప్లికేషన్ ఒకటి ఫీడ్ చేసాము అంటే అది అందరికీ యూజ్ అయ్యేటట్టు చేసినా మనకి రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది, మనకి లాభం. మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి మనం వాట్సాప్ అప్లికేషన్ ఇంకేదైనా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవడం ఎందుకు, రైట్? సో ఫైనల్ మోటో ఆ అప్లికేషన్ వరల్డ్ వైడ్గా అందరూ యూజ్ చేసేలాగా ఉండాలి, అందరికీ ఉపయోగపడాలి, అందరూ దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి, అందరికీ అది యాక్సెసబుల్ అవ్వాలి. ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ దిస్ అప్లికేషన్ షుడ్ బి యాక్సెసబుల్. అలాగా చేయాలి ఆ అప్లికేషన్. సో అలా చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, అప్లికేషన్ని మన ల్యాప్టాప్లో మన సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయకుండా ఒక అవుట్ సైడ్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిప్లాయింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ ఇన్ అవర్ ఓన్ ల్యాప్టాప్, we are going to deploy this application into a server. Server is also a kind of laptop, but it has some specific configuration. I will show you in the next screen what are the availabilities in the server. As of now, just assume that it has some common memory and it has some common RAM, like that. So server is it's a little bigger than your laptop server, and then it has lot of memory and it has lot of other features as well. And this server can be accessible by different users all over the world. సో ఈ సర్వర్లో మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేశారు అంటే అప్పుడు డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఈ సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యి త్రూ ఏపీఐ ఆర్ త్రూ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సంథింగ్ దీనికి కనెక్ట్ అయ్యి అప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ని అందరూ యూజ్ చేసుకోగలుగుతారు, అందరికీ ఆ అప్లికేషన్ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాపే తీసుకోండి. నౌడేస్ వీఆర్ ఆల్ యూజింగ్ దిస్ వాట్సాప్ అప్లికేషన్ కదా, బట్ ఆ వాట్సాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఉంటారు, వాళ్ళ ల్యాప్టాప్లోకి వెళ్ళి మనం యాక్సెస్ చేయట్లేదు కదా, వాళ్ళ వాట్సాప్ అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేస్తారు క్లౌడ్లో. క్లౌడ్ అనేది ఏంటని మనం ఇన్ డీటెయిల్ చూద్దాం, బట్ వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఒక సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అప్లికేషన్ని, త్రూ యాప్, మొబైల్ యాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ యాప్, రైట్? సో మనం ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి వాట్సాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మన అకౌంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని మన మొబైల్ నెంబర్తో రిజిస్టర్ చేసుకొని మనం క్రియేట్ చేసుకొని అప్పుడు వాట్సాప్లో మనం చాట్ చేస్తున్నాం, వీడియో చాట్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇమేజెస్ సెండ్ చేయడం అలాగ అన్ని ఫీచర్స్ మనం అలా యూజ్ చేస్తున్నాం. అంతేగాని మన వాట్సాప్ డెవలప్మెంట్ టీం ఎవరైతే దాన్ని డెవలప్ చేశారో దానికి కోడ్ ఎవరు రాశారో వాళ్ళ సిస్టమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం యూజ్ చేసుకోవట్లేదు కదా. ఓకే, సో if you want to make your application available to everyone all over the world, you have to deploy your application into a server and users can use your application through different ways. ఆ different ways అనేది మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ through mobile app or through website or through web URL or through some other commands, something. We have a lot of ways to communicate to a particular application.
But as of now, just assume that it is a mobile app. Okay. So once you deploy your application into the server, then only all over the, all the users of the world can utilize that application, can access that application. First thing. Okay. Now let's try to understand what is the server. Okay. So a server is a it's also kind of a laptop, as I said, but server has a huge memory. For example, it is having 1000 GB RAM and 2000 CPUs. For example, okay, 1000 means it's not like 1000, it's 512 or 1024 like that. It will be there. No? So let's assume that 1024 GB RAM and 2000 CPUs available in this server, which is very huge because in you this is RAM. This is not a memory. Okay, so in your usually our laptops will be having 8 GB RAM or 16 GB RAM, or some kind of high configuration laptops will have 32 GB RAM. That's it. Our personal laptops will not have huge RAM like this, right? But to accommodate these applications, to accommodate multiple applications, and to handle the load, this server, outside servers are having lot of RAM and huge memory and the huge CPU and all. And along with that, every server usually have databases, hard disk storages, huge RAM CPUs which we have discussed already, and hard disk ఇవన్నీ సర్వర్లో ఉంటాయి. సో మన ల్యాప్టాప్, మన పర్సనల్ ల్యాప్టాప్స్ అయితే మనం ల్యాప్టాప్ కొనేటప్పుడు మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ అవి చూస్తాం కదా. సో 8 GB ర్యామ్ కానీ, 4 GB ర్యామ్ కానీ, 6 GB ర్యామ్ కానీ, లేదా 16 GB ర్యామ్ అలా తీసుకుంటాం మన ల్యాప్టాప్స్. యూజువల్గా మన పర్సనల్ ల్యాప్టాప్స్, పర్సనల్ సర్వర్స్ అంత ర్యామ్తోనే ఉంటాయి మ్యాక్సిమం. లేదు అంటే మ్యాక్సిమం 32 GB అలా ఉంటాయి. అంతేగాని మనకి అంతకుమించి 512 జీబీలు ఇంకంత హై ప్రాసెసింగ్, హై ర్యామ్ ఉండేంత ల్యాప్టాప్స్ మన పర్సనల్ కంప్యూటర్స్కి అయితే ఉండవు. అట్లాంటిది ఒక సర్వర్ కన్సిడర్ చేస్తే ఒక సర్వర్కి ఇంత ర్యామ్ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు, బట్ వాట్ ఐ మెంట్ టు సే, సర్వర్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ లార్జ్ హ్యూజ్ మెమరీ, హ్యూజ్ ర్యామ్, హ్యూజ్ ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్, వెరీ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సిపియూస్ అంటారు, అవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సో నౌ let's assume that I have an organization. నాకు ఒక ఆర్గనైజేషన్, నాకు ఒక కంపెనీ ఉంది. నేను ఒక కొత్త అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు మేక్ దట్ అప్లికేషన్ టు బి యాక్సెసిబుల్ టు త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. సో అలా చేయాలని అనుకుంటున్నాను. సో ఇన్ జనరల్ ఇప్పుడు AWS ఇదంతా ఇంకా రాలేదు మనకి కాన్సెప్ట్లోకి. ఓకే, వితౌట్ AWS ఆర్ వితౌట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, అంతకుముందు ఎలా ఉండేది, సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉండేది, ఫస్ట్ అది అర్థమైతే మనకి ఆ సిచ్యువేషన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చింది. ఆ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో డిఫరెంట్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ వచ్చాయి. అది మీకు ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా అర్థమవుతాయి. ఓకే, సో బిఫోర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎలా ఉండేది సిచ్యువేషన్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ వన్ అప్లికేషన్. I want this application to be accessible from everyone in the world. Right? So అప్లికేషన్ నేను బిల్డ్ చేయాలి. అప్లికేషన్ వరల్డ్లో ఉన్న అందరికీ యాక్సెసిబుల్గా ఉండేలాగా చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను. సో అలా అనుకున్నప్పుడు ముందు మనం ఫస్ట్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ కూర్చునే కంటే, ఫస్ట్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడం కంటే కూడా మనం కొన్ని సెటప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్, కొన్ని గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేసారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తారు, ఎలాగ అది అందరికీ యాక్సెస్ అవుతుంది. సో ముందు మీరు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెటప్ అనేది రెడీగా పెట్టుకొని దెన్ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్. ఇది ఎప్పుడు? బిఫోర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. వితౌట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, హౌ ద ఆర్గనైజేషన్స్ వర్క్. ఓకే, సో బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్, యూ షుడ్ డూ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్, సమ్ గ్రౌండ్ వర్క్. యూ నీడ్ టు బై couple of servers. Okay, but before that let me tell you one thing. So earlier days how the situation will be there, no? For one application they need to buy one server is having huge memory and huge configuration, but for one application earlier they used to map for one user one server, long back, 20 years or 25 years back, before this cloud computing and all. Okay, so then what is the problem here? Because the user need only 32 GB RAM, 512 GB HDD or disk, or nowadays it is called SSD, but they need only 512 GB memory and they need 32 GB RAM only. But the server is having 1024 RAM, 5 TB memory.
for example here. Okay, so user is going to use only 32 GB RAM, 512 GB HDD hard disk. Then what about the remaining one? Remaining RAM and remaining memory, where it has gone? It is useless, right? So but the server itself is costing very high. ఈ ఒక్క సర్వర్ని కొనాలి అంటే చాలా మనీ అవుతుంది, చాలా కాస్ట్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ యూజర్కి కావాల్సింది 32 GB ర్యామ్, 512 GB హెచ్డిడి, అంతే ఈ యూజర్కి కావాల్సింది. కాకపోతే ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో 20-25 years బ్యాక్ ఎలా ఉండేది అంటే మనం ఒక సర్వర్ కొనుక్కోవాల్సి వచ్చేది ఇంకా డైరెక్ట్గా, అంతే. ఇంకా దాంట్లో అంటే మనకి ఎంత కావాలో అంత మెమరీ ఉండే సర్వర్లు ఎక్కడా దొరకవు. సో ఒక సర్వర్ తీసేసుకోవాలి, నువ్వు యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా. ఈ 1024 GB 5TBని జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి పెట్టాను నేను. సో ఇలాగ పెద్ద పెద్ద సర్వర్స్ని మనం కొనుక్కొని ఒక సర్వర్ రూమ్లో పెట్టుకోవాల్సి వచ్చేది మన ఆర్గనైజేషన్లో. యూజర్కి ఎంత తక్కువ యూజ్ అయినా కంప్లీట్ సర్వర్ ఆ యూజర్కి ఒక అప్లికేషన్కి అసైన్ చేసేసేవాళ్ళు. రిమైనింగ్ మెమరీ అంతా వేస్ట్ అయినట్టే కదా. బట్ మనం కొనుక్కునేది మొత్తం కొనుక్కోవాలి, యూజ్ చేసినా చేయకపోయినా. అప్పుడు అది ఎంత లాస్, మనకి ఎంత కాస్ట్ లాస్, రైట్? సో అలాగే ఏదన్నా ఒక అప్లికేషన్ కావాలంటే సర్వర్స్ కొనుక్కోవాల్సి వచ్చేది ఆర్గనైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. పర్సనల్గా అయితే మనం ల్యాప్టాప్స్ కొనుక్కుంటాం, దట్స్ డిఫరెంట్ కేస్. బట్ ఆర్గనైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీ నీడ్ టు బై ఎ సర్వర్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ ఆర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్, విచ్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. చాలా కాస్ట్ మనం పెట్టాల్సి వస్తుంది, ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? సో అలాగుండేది అంతకుముందు. బట్ నౌ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ సిచ్యువేషన్. నౌ ఐ వాంట్ టు build an application which I want to make that application to be accessible all over the world. So before you start implementing your application, first మనం ఏం చేయాలి? ఒక సిస్టమ్ అడ్మిన్ అనే అతను ఉంటారు మనకి. సిస్టమ్ అడ్మిన్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్ అని ఉంటారు. వాళ్ళు ముందు సర్వర్స్ కొనుక్కోవాలి ఫస్ట్. ప్రీవియస్లీ ఇప్పుడు నేను చెప్పేదంతా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ గురించి కాదు. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కంటే ముందు సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉండేది, అసలు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది అని. ఓకే, సో మల్టిపుల్ సర్వర్స్ కొనుక్కోవాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వర్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి, డేటాబేసెస్, హార్డ్ డిస్క్, CPU, ర్యామ్, స్టోరేజ్ ఇలాంటివి మల్టిపుల్ కొనుక్కోవాల్సి వచ్చేది. ఆ సర్వర్స్ అన్నీ కొనుక్కొని ఒక దగ్గర పెట్టాలి కదా, ఆ ప్లేస్ కావాల్సి వచ్చేది. ఫస్ట్ అయితే ముందు మనకు ఒక ప్లేస్ కావాలి. సర్వర్లన్నీ ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం ముందు కొనేస్తే కూడా. సో ఒక ప్లేస్ తీసుకోవాల్సి వచ్చేది. ఒక ఏంటి అంటే ఒక పెద్ద ఏరియా మీకు చూపిస్తాను నేను ఒకసారి, నేను చెప్తాను. బట్ బిఫోర్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ రిక్వైర్డ్. సో దట్ ఈస్ వై ఐమ్ డూయింగ్ దిస్. సో మనకి ఈ సర్వర్స్, మల్టిపుల్ సర్వర్స్ అవసరం పడేది. ఇట్లాంటి మల్టిపుల్ సర్వర్స్ పెట్టుకోవడానికి ముందు ఒక ప్లేస్ కావాలి. అది మీరు రెంట్కైనా తీసుకోవచ్చు, ఆ ప్లేస్ ఓన్ కొనడమైనా కావచ్చు, లేదా లీజుకి తీసుకోవడమైనా కావచ్చు. ఫస్ట్ ఒక పెద్ద ప్లేస్ అయితే కావాలి. ఆ ప్లేస్లో ఈ సర్వర్స్ అన్నీ పెట్టుకోవాలి. సో అన్ని సర్వర్స్ కొనాలి. దెన్ ఆ సర్వర్స్ అన్నీ ఒక రూమ్లో, పెద్ద రూమ్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఆ రూమ్లో ఈ సర్వర్స్ అన్నీ ఉండాలి అంటే ఈ సర్వర్స్ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి. ఇవి హీట్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే మీ అప్లికేషన్ అనేది ఎప్పుడు అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఉండాలి. మనం అప్లై చేసిన అప్లికేషన్ 24/7 అవైలబిలిటీ ఉంటేనే, 24/7 అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఉంటేనే అందరికీ యాక్సెసిబుల్ అవుతుంది. ఏదన్నా ఒక సర్వర్ డౌన్ అయిపోయినా, ఒకటి క్రాష్ అయిపోయినా కూడా మీకు ఆ సర్వర్తో యూజ్ చేసే యూజర్స్కి అప్లికేషన్ వెళ్ళదు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే. సో మీ అప్లికేషన్ 24/7 అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఉండాలి. ఆల్ సర్వర్స్ షుడ్ బి అప్ అండ్ రన్నింగ్. సో ఆ సర్వర్స్ అన్ని అలాగా కంటిన్యూగా రన్ అవుతూ ఉంటే సర్వర్స్ హీట్కి ఇదైపోతాయి, పాడైపోతాయి. సో దేర్ షుడ్ బి ఏ కూలింగ్ సిస్టమ్. సర్వర్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి. ఆ సర్వర్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఇట్లా ర్యాక్స్ రూపంలో ఉంటాయి. ఒక్కొక్క సర్వర్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వర్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ర్యాక్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ర్యాక్స్. So in different racks, they have installed databases. They have some hard disks. They have some local storage devices and ilaga racks untai. I will show you one picture. Yeah, like this here. This is some blog. I got it, but the server room will be like this. Okay, this is a huge room. In that room we have one server like this. These are all the small bits you can see now. These are all called racks. ఇలాగా racks పెట్టి ఒక్కొక్క హార్డ్ డిస్క్, హార్డ్ డ్రైవ్, డేటాబేసెస్ ఇవన్నీ ఇలాగా సర్వర్లో పెడతారు. ఈ సర్వర్స్ అన్నీ ఒకదానికొకటి ఇట్లా వైర్స్తో, డేటా కేబుల్స్ అంటారు. ఈ కేబుల్స్తో ఒకదానికి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు 10 సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 10 సర్వర్స్ ఒకదానికి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి డేటా కేబుల్తో. ఎందుకంటే డేటా షేర్ చేసుకోవడానికి అన్ని సర్వర్స్లో. సో అలా ఉండాలి. అలాగా ఒక పెద్ద ఐ విల్ టెల్ యూ.
సో ఇలాగ ఉంటుంది అనుకోండి, ఇలాగ ఒక పెద్ద రూమ్. ఓకే, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ సర్వర్స్. జస్ట్ మినిట్. యా, ఇవి వర్టికల్గా ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ సర్వర్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వర్ ఈస్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ర్యాక్స్. ఇన్ దట్ ర్యాక్స్ యూ హ్యావ్ హార్డ్ డిస్క్స్ అండ్ ఆల్. సో ఇలాగ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవడానికి ఒక రూమ్ కావాలి. ఈ సర్వర్స్ అన్ని ఎప్పుడు ఇట్లా హీట్ అయిపోకుండా, ఎక్కువ లోడ్ వచ్చినప్పుడు హీట్ అయిపోయి పాడైపోకుండా ఉండడానికి ఒక కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి సర్వర్స్ కూల్గా ఉండడానికి. ఈ డేటా కానీ ఇవి కానీ హార్డ్ డిస్క్ కానీ సర్వర్స్ కానీ ఇవన్నీ మిస్యూజ్ కాకుండా, థెఫ్ట్ అవ్వకుండా సెక్యూరిటీ కావాలి. మనం సెక్యూర్డ్గా పెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ ఎలా పడితే అలా పెట్టేసేయడానికి లేదు. ఓకే, వీటన్నిటిని ఒక స్ట్రక్చర్ ప్రకారం డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఏ సర్వర్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి, ఏ ర్యాక్లో ఏ హార్డ్ డిస్క్ పెట్టాలి, దేంట్లో ఎలాగనేది డిజైన్ చేయాలి నీట్గా. కొన్ని రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, కాంప్లయన్సెస్ ఉంటాయి, కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఫాలో అయ్యి నీట్గా దీన్ని డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ సర్వర్స్ అన్ని పెట్టే సర్వర్ రూమ్ని. దీన్నే ఏమంటారు అంటే అమెజాన్ డేటా సెంటర్ అంటారు. డేటా సెంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఓకే, ఒక సింగిల్ సర్వర్ మీరు చిన్న ఆఫీసెస్లో కానీ ఎక్కడైనా చూసుంటారు, సర్వర్ రూమ్ అని ఎక్కడైనా చూసుంటారు. సో ఆ సర్వర్ రూమ్లో కొన్ని సర్వర్స్ 1 or 2 సర్వర్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇట్లా ఒక వరల్డ్ వైడ్ అప్లికేషన్ని మనం డిప్లాయ్ చేయాలి, వరల్డ్ వైడ్ అప్లికేషన్ని మనం చేయాలి అన్నప్పుడు వీ నీడ్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్. ఆ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఒకదానికి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి, అవి సెక్యూర్డ్గా ఉండాలి, అవి ఎప్పుడు 24/7 రన్ అవుతూ ఉండాలి, దానికి 24/7 పవర్ సప్లై ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉంటేనే అది పర్ఫెక్ట్ డేటా సెంటర్ అవుతుంది. సో డేటా సెంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ డేటా సెంటర్ లైక్ దిస్. Let's assume that this is one data center. This is one data center. This is one data center. 2 data centers are there here. Okay, right? So to do that, like to deploy any application, we need to have a data center, which is nothing but a collection of servers, and each and every server has multiple racks, and each in the racks, inside of those racks we have these hard disks and all. But there are a lot of guidelines, lot of rules and regulations in order to design this data center. We should not keep this servers, or we should not place this servers as whatever we want. We need to follow such guidelines, few compliances, few regulations, rules and all. And we need to make these servers up and running 24/7. There should be a continuous power supply, and there should be a cooling system to cool down these servers. Whenever there is a high load, it will get some heat, like right, your mobile itself sometimes will get heat, right? So just like that, these are all the huge servers. We should maintain these servers in proper way, otherwise servers will crash and your data will lost, everything will be happen. And you need to make this server room or this data center to be more secure. We need to maintain lot of team to manage these servers, to design these data centers, to maintain these hardwares and all, to maintain this security, to maintain we need to have some CCTVs also, right, for the surveillance. So we need to have all these things. We need to manage everything before even you start your application, you start building your application. You need to bother about all these things, and you need to make sure everything is in place, right? So మన అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేయకముందే కూడా ముందు మనం ఇవన్నీ రెడీ చేసుకోవాలి. వీటికే చాలా కాస్ట్ అయిపోతుంది, రైట్? సర్వర్స్ ఉండాలి, వీళ్ళందరికీ ఎంప్లాయీస్ని పెట్టుకోవాలి. అండ్ టు డిజైన్ దిస్ సర్వర్ రూమ్, టు డిజైన్ దిస్ డేటా సెంటర్, we have one person, we need one person called subject matter expert. Okay, let me show subject matter expert or system admin. We need this person to design this data center by following these rules, compliances, regulations, guidelines, whatever it have. Okay, ఇవన్నీ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అలాగా డేటా సెంటర్ రెడీ చేసుకున్నాక దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ద application development. Now you got some complexity, or you got some risks about this data center setup by our own. Okay, so just let's have in that in our mind. Okay, అలా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఎంత ఖర్చు అవసరం అవుతుందో, ఎంత మ్యాన్ పవర్ అవసరం అవుతుందో ఒక డేటా సెంటర్ని సెటప్ చేసుకోవడానికి, మన ఓన్గా మనం సెట్ చేసుకోవడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీ అప్లికేషన్, మీరు ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేద్దాం అనుకున్నారు. ఈ వాట్సాప్ అనే అప్లికేషన్ అయితే బాగా పాపులర్ అయింది, అందరికీ యూజ్ అయింది, సో హిట్ అయింది బాగా. సో ఇప్పుడు
మనం అదే వాట్సాప్ అప్లికేషన్ లేదనుకోండి, ఇప్పుడు మనం బిల్డ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏంటి, మనం ఒక సర్వర్స్ కొనుక్కుంటాం. మన ఐడియా బాగుంది, మనకు అర్థమైపోయింది, మన ఐడియా చాలా సూపర్గా ఉంది, ఇది చాలా వర్కౌట్ అయిపోతుంది, వరల్డ్ వైడ్ బాగా అందరు యూజ్ చేసేస్తారు అని చెప్పి మీరు ముందే ప్రిడిక్ట్ చేసి, ముందే మీరు ఎన్ని సర్వర్లు కావాలో అన్ని సర్వర్లు తెచ్చిపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒక సర్వర్ తెచ్చుకొని ట్రై చేసి మళ్ళీ ఇంకో సర్వర్ తెచ్చుకొని పెట్టుకుందాం అంటే అవ్వదు. ఎందుకంటే ఒక సర్వర్ మీకు ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టీం నుంచి మీరు తెచ్చుకొని అది మీకు డెలివరీ అయ్యి మీరు అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసి దాన్ని అప్ అండ్ రన్నింగ్ రెడీగా పెట్టుకోవడానికి మీకు ఎట్లేదన్నా ఒక 6 వీక్స్ పడుతుంది. సో యూ నీడ్ టు ప్రిడిక్ట్ అండ్ యూ నీడ్ టు బై ఆల్ ద సర్వర్స్ ఆల్ టుగెదర్ సింగిల్ టైం మీరు అది ఎన్ని ల్యాక్స్లో మీకు అది ఖర్చు అవుతుందో అన్ని ల్యాక్స్ పెట్టి మీరు సర్వర్స్ అన్ని అట్ ఎ టైం కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. మీ అప్లికేషన్ హిట్ అయ్యి అంతా బాగా డిప్లాయ్ వరల్డ్ వైడ్గా యూజ్ అయ్యి బాగా ఫేమస్ అయ్యి అందరూ యూజ్ చేసిన ఆ సర్వర్స్ అన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటే ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్, ఇన్ పాజిటివ్ వే. అదర్వైజ్ మీ అప్లికేషన్ అంత హిట్ అవ్వలేదు, మీరు డిప్లాయ్ చేసిన ఒక 1 or 2 monthsకి లేదా 6 monthsకి ఇంకొక కాంపిటేటివ్ అప్లికేషన్ వచ్చింది, అది బాగా పాపులర్ అయిపోయింది, యువర్ అప్లికేషన్ విల్ డౌన్, యూజర్స్ మీకు తగ్గిపోయారు, మీకు లోడ్ తగ్గిపోయింది, మీది అప్లికేషన్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు తగ్గిపోయారు, ఇలా ఉంది అన్నప్పుడు మీ అప్లికేషన్ హిట్ అవ్వలేదు కదా. సో అప్పుడు మీరు కొన్న సర్వర్స్ అవన్నీ ఏం చేయాలి, ఇట్స్ ఎ వెరీ లాస్, రైట్. సో అలాగ మీరు అన్నీ చూసుకొని చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ముందే. లేదు మీకు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఛాలెంజెస్ వన్ బై వన్. సో అలాగ మీరు అన్నీ ప్రిడిక్ట్ చేసుకొని చేసుకోవాల్సి వస్తుంది టు బిల్డ్ ఎ డేటా సెంటర్. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ ద ఛాలెంజెస్. So to build a data center, we need to have a place, either it is buy or rent or lease, and we need to invest a huge amount, huge capital cost to buy all the servers, hard drives, hard disks, server storages, network security and all. Then we need to hire a subject matter expert or sysadmin to design this data center by following all these things. And we need some infrastructure team as well to maintain this cooling system, power supply, CCTVs, racks and all to maintain this particular data center. So this kind of setup which you are having by your own for your company, this kind of setup is called on-premise model. ఇలాగ ఈ డేటా సెంటర్ మొత్తం సర్వర్స్ మొత్తం మనమే బిల్డ్ చేసుకుని మన ఆర్గనైజేషన్లో మనం మెయింటైన్ చేసి ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ మనం మెయింటైన్ చేసి పెట్టుకునే ఈ మోడల్ని ఆన్ ప్రెమిస్ మోడల్ అంటారు. నౌ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లార్జ్ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్ ఈస్ ఓకే, దే కెన్ ఇన్వెస్ట్ అండ్ దే కెన్ ట్రై. బట్ వాట్ అబౌట్ ద స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్స్? Any startup companies or any mid-level companies, they cannot afford all these things, because if their application is going to hit, then it will be okay. In the negative case, ఈ అప్లికేషన్ కనుక వర్క్ అవ్వలేదు అనుకోండి, లైక్ వాళ్ళకి హిట్ అవ్వలేదు అని అనుకోండి, పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా వేస్ట్, దే విల్ బీ ఇన్ హ్యూజ్ లాస్ కదా. సో ఇప్పుడు ఛాలెంజెస్ ఏంటి వన్ బై వన్ చూద్దాం. ఇదంతా కూడా క్లౌడ్ లేకముందు, రైట్. సో హ్యూజ్ క్యాపిటల్ కాస్ట్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఛాలెంజ్. అది ఆ కాస్ట్ కూడా టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. వన్ టైం స్పెండ్ చేసే కాస్ట్ కొన్ని ఉంటాయి, లైక్ సర్వర్స్ కొనుక్కోవడం కానీ, ఆ స్పేస్ కొనుక్కోవడం కానీ, అది రెంట్కి అయితే మంత్లీ ఛార్జెస్ ఉంటాయి మళ్ళీ. సో ఆ ప్లేస్ కొనుక్కున్నాం, డేటా సెంటర్ పెట్టే ప్లేస్ కొనుక్కోవడము, ఆ సర్వర్స్ కొనుక్కోవడం, హార్డ్ డిస్క్ కొనుక్కోవడం అని వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్. అలా కాకుండా మంత్లీ ఛార్జెస్ కూడా ఉంటాయి కదా, పవర్ సప్లైకి పవర్ బిల్స్ కట్టాల్సి వస్తుంది మంత్లీ, అండ్ మనం రిక్వైర్ చేసుకున్న సిస్టమ్ అడ్మిన్ కానీ, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్కి కానీ, ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టీమ్కి కానీ, స్టాఫ్కి కానీ, సెక్యూరిటీకి కానీ, వీళ్ళందరికీ శాలరీస్ పే చేయాలి, విచ్ ఈజ్ మంత్లీ బేసిస్, రైట్. ఆ మంత్లీ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. అలాగే ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్స్ ఉంటాయి. దెన్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ డేటా సెంటర్ స్పేస్ క్రంచ్ ఇష్యూ. ఇట్స్ నాట్ DB, ఇట్ ఈస్ data center space crunch issue. What is meant by data space crunch issue? Data center space crunch issue. What is meant by it? Because let's assume that we have all the setup, all the data center setup. By following all these things, we have complete data center setup, and we have 10 servers inside the data center. Let's assume that unexpectedly your application is going to be a huge hit, and you are getting more number of load on the service, more number of requests you are getting on daily basis or maybe hourly basis. సో మీ అప్లికేషన్ పెద్ద హిట్ అయిపోయింది, ఆ ఉన్న 10 సర్వర్స్ అవి హ్యాండిల్ చేయలేకపోతుంది ఆ వచ్చిన లోడ్ని. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఫ్యూ మోర్ సర్వర్స్ టు హ్యాండిల్ ద లోడ్, రైట్. సో ఉన్న సర్వర్స్ అన్నీ ఎక్కువ లోడ్ చేయలేకపోతుంది, అన్ని యూజర్స్కి సప్లై చేయలేకపోతుంది, అందరినీ హ్యాండిల్ చేయలేకపోతుంది ఆ ఉన్న ఒక డేటా సెంటర్లో ఉన్న 10 సర్వర్స్. సో ఆబ్వియస్లీ వీ నీడ్ టు బై అనదర్ సర్వర్స్, we need to have more servers.
or we need to set up another data center again from scratch. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి డేటా సెంటర్ బిల్డ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక డేటా సెంటర్ బిల్డ్ చేయడానికే మనకి ఎన్ని చూసుకోవాలి, ఎన్ని మెయింటైన్ చేయాలి, ఎంత చేయాలని డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. సో అనదర్ డేటా సెంటర్లో ఇంకా కొన్ని సర్వర్స్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇంకో డేటా సెంటర్ బిల్డ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ డేటా సెంటర్ ఆ హార్డ్వేర్స్ తెచ్చుకొని, ఆ సర్వర్స్ తెచ్చుకొని, అవి మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టీమ్ నుంచి తెచ్చుకొని మొత్తం ఎండ్ టు ఎండ్ బిల్డ్ చేయడానికి ఎట్లేదన్నా మినిమం 6 to 8 weeks పడుతుంది. సో హౌ అబౌట్ ద అప్లికేషన్ యూజర్స్? విల్ దే వెయిట్ టిల్ 6 to 8 weeks to use your application? No, right? They will move to another application or another service provider or another one. కదా. సో అంత టైం పడుతుంది మనకి. ఇప్పుడు ఒకేసారి లోడ్ ఎక్కువ వచ్చారు అని అంటే మనం ఇంకొక డేటా సెంటర్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ మన ఓన్గా మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి అన్ని ఫాలో అయ్యి. అది ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది మనకు. అవన్నీ సెటప్ వచ్చి సెట్ చేసుకోవడానికి 6 to 8 weeks పడుతుంది. అంతవరకు ఈ యూజర్స్ ఉండరు కదా, వెయిట్ చేయరు కదా, వేరే అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు. తర్వాత మీరు డేటా సెంటర్ బిల్డ్ చేసినా మీకు యూజ్ ఉండదు, అది వేస్ట్ అయిపోతుంది అదే. ఎందుకంటే అంత టైం పడుతుంది, వెరీ క్విక్గా మనం చేయలేం కదా. సో లేదు మనకి రిక్వెస్ట్ చాలా తక్కువ వచ్చాయి, అనుకున్నంత హిట్ కాలేదు అంటే ఎక్స్ట్రా సర్వర్స్ మిగిలిపోతాయి మనకున్న డేటా సెంటర్. ఆ సర్వర్స్ నేను చేయాలో తెలియదు, దానికి పెట్టిన కాస్ట్ వేస్ట్. సో ఎలా చూసినా ఈ డేటా సెంటర్ ఇష్యూ అనేది ఉంటుంది, రైట్? దెన్ స్కేలబిలిటీ ఇష్యూ. స్కేలింగ్ అనేది మనము ఇన్ డీటెయిల్డ్గా చూస్తాం వేరే టాపిక్స్లో. బట్ మీకు జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం, స్కేలబిలిటీ ఇష్యూ అంటే ఏంటి అంటే, మనకి ఏదైనా ఎక్కువ సర్వర్స్ కావాలి అంటే ఆన్ ద స్పాట్ మనం తెచ్చి సర్వర్స్ పెట్టలేము. ఉన్న సర్వర్స్ని కొంచెం తీసేయాలి అంటే వెంటనే మనం వాటిని డిస్మాంటిల్ చేసి చేయలేము, ఎందుకంటే వేస్ట్ ఎలాగో కాస్ట్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. బట్ అది సర్వర్స్ యాడ్ చేయాలన్నా తీసేయాలన్నా విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్కేలబిలిటీ. వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, దెన్ you need to have a team to maintain all this data center infra which we have already discussed. That is also waste of cost. And any patches update చేయాలన్నా, ఆ సర్వర్స్ ఏదైనా లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చినా, డేటా కేబుల్స్ ఏమైనా లేటెస్ట్ వచ్చినా రీప్లేస్ చేయాలన్నా, ఆల్రెడీ ఉన్న డేటా కేబుల్స్ ఏమైనా రిపేర్ అయితే చేయాలన్నా, ఇవన్నీ కూడా మనమే మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఆన్ ప్రెమిస్ మోడల్ వితౌట్ క్లౌడ్. సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఏమనుకుంటారు అంటే, ఇప్పుడు చిన్న చిన్న కంపెనీస్ వాళ్ళందరూ ఎలా అనుకుంటారంటే, ఇవన్నీ మనమే తెచ్చిపెట్టుకొని మనమే చేయకుండా ఎవరైనా రెంట్కి ఇస్తే బాగుంది అట్లీస్ట్. సో డేటా సెంటర్స్ని మనం రెంట్కి తీసుకొని మనం మొత్తం బిల్డ్ చేయకుండా మెయింటైన్ చేసేది ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసి అట్లీస్ట్ మనకి రెంట్కి ఇస్తే. ఇప్పటిదాకా మనం డేటా సెంటర్ బిల్డ్ చేయడం దీని గురించే మాట్లాడుకున్నా కానీ మనం ఎక్కడ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయదు ఇప్పటిదాకా. ఇదంతా అయిన తర్వాత మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసి డిప్లాయ్ చేయాలి, విచ్ ఈస్ అగైన్ వెరీ లాంగ్ టైం పడుతుంది. అంత టైం వేస్ట్ అయినట్టే కదా. సో అలా కాకుండా మనం అప్లికేషన్ మనం డైరెక్ట్గా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అది డిప్లాయ్ చేయడానికి మనకి ఎవరన్నా ఒక డేటా సెంటర్స్ రెంట్కి ఇస్తే బాగుండు. రెంట్కి తీసుకొని మనకు కావాల్సిన రోజులు దాన్ని యూస్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆ డేటా సెంటర్ అలాగా మనకు అవసరమైతే మనం తీసుకుంటాం, లేదంటే అలా వదిలేస్తే రెంట్తో పోతుంది కదా. ఇవన్నీ బై చేసి మొత్తం కొని మొత్తం సెటప్ మనం పెట్టుకునే కంటే అది లెస్ కాస్ట్ కదా కంపేర్ చేస్తే. సో అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది వచ్చింది, రైట్? సో నౌ యూ గాట్ వాట్ ఈస్ సర్వర్, అండ్ ఇదంతా వర్చువల్గా చేయడాన్ని క్లౌడ్లో అంటే త్రూ ఇంటర్నెట్. సో మీకు క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఇప్పుడు మన డేటా సెంటర్ అనేది చూసాము, సర్వర్ అనేది చూసాము. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏంటి అని అంటే, లైక్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్, ఈ సర్వర్స్ తీసుకోవడం, మనం ఈ సెటప్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ వర్చువల్గా త్రూ ఇంటర్నెట్ మనం చేస్తే దాన్ని క్లౌడ్లో చేసినట్టు. త్రూ ఇంటర్నెట్ మనం ఈ సర్వర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటే, అంటే ఫిజికల్ సర్వర్స్ మనం తెచ్చిపెట్టుకోకుండా ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనం ఆ సర్వర్స్ని యాక్సెస్ చేసి మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్స్ మనం డిప్లాయ్ చేసుకొని ఆ ఫీచర్స్ అన్ని మనం యూస్ చేసుకోవడం, త్రూ ఇంటర్నెట్ మనం చేయడం దాన్ని క్లౌడ్ అంటారు, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఎందుకంటే అంతా వర్చువల్గా మనం చేస్తున్నాం ఈ కంప్యూటింగ్ ఆపరేషన్స్. ఇవన్నీ ఇన్ డీటెయిల్ మనం లేటర్ ఆన్ సెషన్స్లో చూస్తాం. సో అవన్నీ ఇంటర్నెట్ ద్వారా చేయడానికి ఫిజికల్గా కాకుండా వర్చువల్గా చేయడం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఆర్ క్లౌడ్. So till here we are clear. And regarding this cloud computing, I have already posted one video long back which is in Telugu language. So if you want to go through that, you can go through that video. You will be getting more details in that video, right? So let's stop here because this video itself is a little lengthy. So let's stop here. In our next video, we will be covering the remaining topics one by one. We will discuss. So once you got all these topics, once you have all these topics in idea, then it will be easy for you to understand way more better, right? So let's stop this video here. Let's continue the other topics in our next video. Thank you. Please do subscribe and please watch our channels.
Please watch our videos and please subscribe our channel. Thank you.